میں گزارش کروں گا قیمہ جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین محترمہ عائشہ منور صاحبہ سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. جناب محترمہ عائشہ منور صاحب. والصلاة والسلام علی رسول کریم. امیر جماعت اسلامی کراچی محترم نعمت اللہ صاحب، امیر جماعت اسلامی لازم جماعت اسلامی حلقہ خواتین آبدہ رسول اللہ صاحبہ، دیگر معزز بھائی اور میری مجاہد بہنیں اور میری پیاری پیاری جامعہ کی بچیاں، آپ سب کو السلام علیکم. عزیز مجاہد بہنوں، آج کا آپ کا یہ روح پرور منظر اور احتجاج کی شکل میں اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر باہر آ جانا، یقیناً آسمانوں سے بھی کچھ گواہیاں سخت ہو رہی ہیں اور زمین والوں کے سامنے بھی حقائق آ رہے ہیں. آج کا یہ بدنصیب دن ہمارے بدنصیب وزیر اعظم کے ماتم کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. ان کے وہ غلط فیصلے، ان کا وہ اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف سفر، کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے آج کے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ کشمیر مقبوضہ وادی کے بعض مقامات پر لوگوں نے جب نواز کلنٹن ملاقات کے نتائج اور فیصلوں پر عمل درآمد کی خبر سنی تو بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں کھانا نہیں پکا، بہت سے چولہے ایسے ہیں جو ٹھنڈے رہ گئے، اور بہت سے بچے اور گھر والے ایسے ہیں جو تفکر میں ایسے ہی سو گئے اور راتوں کو نیند بھی نہ آ سکی. آج وہ بدنصیب دن ہے، آج ایک ایسا دن ہے جس میں اگر زی ٹی وی کو دیکھ جائیے، اگر بھارت سے واجپئی کی خوشی کی خبر دیکھ لیجئے، اگر اس کی کیفیت کا اندازہ کر لیجئے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا یہ دن اور یہ پورا ہفتہ کس قرض میں گزرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اضطراب بھرا دل اور پریشان دل لے کر آج یہاں آپ اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ آ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہی فیصلہ اور آپ کا یہی عمل انشاءاللہ پاکستانی قوم کے لیے، مجاہدین کشمیر کے لیے، مقبوضہ وادی کے 10 سال کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ امید کی کرن ثابت ہوگا. حقیقت یہ ہے عزیز ساتھیوں، ہم سب کی آج کل صورتحال یہ ہے، کسی اخبارات کی موٹی موٹی سرخیوں پر نظر ڈالیے دل غم سے چور ہو جاتا ہے. اور یہ کیفیت سب ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اخبارات کا اپنے گھروں میں مطالعہ کرتے ہیں، یہاں موجود نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب قومی طور پر کوئی ایسا سانحہ رونما ہو جائے اور قوم بحیثیت قوم پسپائی اور واپسی کی شکل اختیار کرے، جبکہ حقیقت ایسی نہ ہو تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں. ہم سب دل گرفتہ ہیں، ہم سب دامنگیر ہیں، اس غم سے چور ہیں کہ جس غم میں ہم مبتلا ہیں. لیکن ان افراد کا پتہ چلانا چاہیے، ان عناصر کا ذرا تجزیہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آج ایک ایسی نظریاتی اور خوبصورت اور مجاہد قوم کو اس حادثے سے دوچار کیا ہے. یہ ہے کہ ایسا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیسے کر لیا اور کیوں کر لیا؟ آپ کو کس کا ڈر تھا؟ آپ کو کس کا خوف تھا؟ آپ نے کس لیے ایسا فیصلہ کیا؟ جواب دیجیے، بتائیے. اور یہ عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، کہتے مجھے حق دیا گیا ہے. آپ کو تو سڑکوں پر احتجاج کا ڈر نہ تھا، آپ کے لیے سڑکیں ویران اور سنسان تھیں اور آپ کے لیے کوئی کھڑا نہ ہوتا اگر آپ قومی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرتے. آپ کو کس کا ڈر تھا؟ آپ کو کس کا خوف تھا؟ آپ کہتے ہیں میں قوم کے ووٹوں سے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں قوم نے مجھے کسی مقصد کے لیے منتخب کیا ہے. کیا وہ یہی مقصد تھا؟ کیا یہی حادثہ تھا جو ہماری تقدیر میں آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا؟ اس قوم کا تو یہ حال ہے، اگر قوم کی طرف نظر ڈالی جائے تو میرا دل تو خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے یا جتنے جوان یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے کارگل سیکٹر پر، ان کے بچے مقبوضہ وادی میں، ان کے گھروں میں ان کے چراغ وہاں
इनका रोटी और पानी कम। ये कौन वो कौन है? और ये मकबूजा वादी वो वादी है कि जिसने जिहाद का ये फैसला गुज़श्ता दिनों इसलिए किया था कि आप अपने फैसलों को अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए और अपने पाकिस्तान की पॉलिसी के लिहाज से हल न करा सके, और साबिक़ तमाम हुक्मरान गलती करते चले गए और उसी गलती का सिरा आपको भी हाथ लगा और आपसे कुछ न हो सका। ये वो कौन है जो मकबूजा वादी के साथ इसका दिल धड़कता है? ये वो कौन है जो जज्बे जिहाद से सरशार है? ये वो कौन है कि ये वो औरतें हैं जिनके जेवर, जिनके माल, जिनके बच्चे उन सेक्टर और उन वादियों में मौजूद हैं? और ये वो अजीम शान हमारी तमतराक वाली फौज है जिससे सारा जमाना डरता है। आज डर किस बात का है? आज खौफ किस बात का है कि इस्लामी मुल्क के हाथ में एटम आ गया है, लिहाजा अब ये सबके हवाले हो सकता है और सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आप तो एक ऐसी फौज के, आप एक ऐसी कौम के सरबराह थे जिसके पास सारा हुस्न था, जिसके पास सारा तमतराक था, जिसके पास सारी बहादुरी थी, जिसके पास सारी शुजाअत थी। आप बताइए, आपने ये फैसला किन बुनियादों पर किया और किस पस मंजर में किया और किस कौम के लिए किया और हासिल क्या किया है? जरा सा इसका भी जायजा ले लिया जाए। हासिल तो ये है, कहते हैं कि मसले कश्मीर को क्लिंटन से बात के बाद ये आलमी एजेंडे पर आ गया है और बार बार तस्करा शिमला मुआहदे का है और ऐलान लाहौर का है। तो कैसा बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जो वापस आपके मुल्क की तरफ पलट कर आ जाता है? और उसके बाद ये सारे वो हमारे सिफारती नुमाइंदे कि आपके हजारों रुपए का खर्च आपके नुमाइंदों पर होता है, ये जाते हैं, इनके घर वाले, इनकी तफरीहात, इनकी खरीदारियाँ, इनका वो सब कुछ ऐशो इशरत जो पाकिस्तानी पैसे पर ये जीते हैं। तो फिर मेरी अजीज बहनों, इन्होंने क्या काम किया? ये आपका बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा मसला था और आप तो बहुत अरसे पहले नेहरू के जरिए मसला कश्मीर को खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा चुके थे और वहाँ ये बात तय शुदा थी कि रायशुमारी कराई जाएगी और रायशुमारी के जरिए जो नतीजा मकबूजा वादी के अवाम देंगे तो वही दुनिया का रिजल्ट होगा और उसी के मुताबिक फैसला हो जाएगा। तो फिर आप ये बताइए कि वो कौन सा कारनामा है जिसका आप बार बार तस्करा करते हैं कि क्लिंटन साहब ने जाती दिलचस्पी ली है, लिहाजा अब मसले की नौयत बैनुल-अक़वामी हो गई है। कुछ अर्से बाद खत्म हो जाने वाला है एक ऐसा सदर जिसके बारे में दोबारा इंतखाब होना है और तमाम जायजों की रोशनी में वो अब इसका अहल नहीं है कि अमेरिका की सदारत करे। तो आप क्या बार बार बात करते हैं? शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा मर गया है? क्या क्लिंटन की सारी कांग्रेस और इंतजामिया खत्म हो चुकी है? और क्या उनकी जात सारी दुनिया के लिए ऐसी बावजन है कि जो वो फैसला कर लेंगे वो हो जाएगा? शर्म तुमको मगर नहीं आती, लेकिन तुम दरअसल बुज़दिल हो, तुम असल बसपाई की तरफ जाने वाले लोग हो। तुम्हारे अंदर दाइया नहीं है, तुम्हें वो हौसला नहीं है, तुम्हारे पास वो जिगर नहीं है और तुम्हारे पास वो ईमान नहीं है जिसकी हरारत की रोशनी में तुम ये फैसले कर सको। इसलिए नवाज शरीफ साहब, तुम्हारे सिफारती नुमाइंदे, तुम्हारे कौमी असेंबली के नुमाइंदे, तुम्हारे गौहर अय्यूब और तुम्हारे सत्ताज अजीज, हम सबको मुस्तरद करते हैं, हम सबको इंशाल्लाह नाको चने चबवाएंगे। ये हरावन दस्ते अगर खड़े हुए हैं तो इनके जिगर गोशे कहीं लगे हुए हैं। हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं, इसके माल की हमें फिक्र नहीं, शहादतों की हमें परवाह नहीं, सब कुछ इंशाल्लाह ताला झेल सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब, एक नजरियाती मजबूत कौम के लिए आपने जो गोदा और बुज़दिलाना फैसला किया है, खवातीन का ये इज्तिमा उसको रद्द करता है, उस पर एहतजाज करता है और आपको सजा देने का अल्लाह से दुआ करता है और कौम को उठाने की बात करता है कि उठो, ये वो शख्स है जिसने तुम्हारी सारी गैरत को पामाल कर दिया है। इसके हाथ में लब्बैक मत कहना, इसके वादे पर न जाना, इसने सारे इख्तियारात के बावजूद, इसने सब कुछ के बावजूद पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। अब इसको इंशाल्लाह ताला झुका के दम लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे इदारों को डैमेज कर दिया जाए और ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी कौम को पीस डाला जाए और नवाज शरीफ साहब की जात और उसकी अहमियत और उसकी पजीराई और उसी पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। हम अल्लाह के लिए कुर्बान होने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक
इंशाअल्लाह ताला जिहाद करेंगे और कश्मीर को आजाद कराएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये आपके साथ है, आप पीछे मत हटिए। नवाज की जात पर मत जाइए, इसकी पब्लिसिटी पर मत जाइए। ये बोधे लोग हैं, कल आपसे भी पछताई अख्तियार कर लेंगे। इसलिए आरजी का वक्त है, इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। ये हमारे पास चूड़ियां मौजूद हैं, हम औरतें नवाज शरीफ साहब को पेश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नेबतुल्लाह साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, ये चूड़ियां हमारी तरफ से नवाज शरीफ साहब को इस फैसले के लिहाज से भेज दें। आप डबल चूड़ियां दे दीजिए। अजीज बहनों, इंशाअल्लाह ताला जदोजहद जारी रहेगी और काम अपने हिस्से का करते रहिएगा। दुआओं के साथ, मेहनत के साथ अल्लाह आपका हाथी और नासिर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।